جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ آج کے دن میں تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، کون سا ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجود تیری زندگی کی آخری سجود ہو۔ جوانو، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، نرم نرم بستروں میں، گرم گرم بستروں پر جب تم مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہو، اس وقت پتہ ہے یہ جو جانور ہیں یہ اپنے کریم رب کے سامنے کیا فریادیں پیش کرتے ہیں۔ جو اونٹ ہے نا، اونٹ یہ رات کے دوسرے پہر کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ اونٹ کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جتنا بھی تیرا شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ اور رات کے دوسرے پہر گدھا اپنے مالک کے سامنے شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ جوانو توجہ، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو کتا میرے رب کے سامنے شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ مجھے کتا تو بنایا ہے، مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اب اونٹ کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ اب جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تم نرم نرم بستروں پر، گرم گرم بستروں کے اندر مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہو، آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہو، خوابوں کی دنیا میں الجھے ہوئے ہوتے ہو، اس وقت خنزیر مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے لیکن تو نے مجھے بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ آئے ہائے مالک، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے لیکن بے نمازی انسان نہیں بنایا۔ شکر ہے میں خنزیر تو ہوں، ان انسانوں جیسا نہیں ہوں جو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نمرود کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بے نمازیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ جوانو، اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو تو پھر نماز کبھی نہ چھوڑ، پھر نماز کے ساتھ دوستی لگا، نماز کے ساتھ یاری لگانا۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر قیامت کے دن تم بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے نیزیں بن کر اٹھنا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑ، پھر نماز سے دوستی لگا۔ 1200 سال پہلے انتقال ہوا تھا حضرت رابعہ بصری کا، 1200 سال پہلے وصال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی حضرت رابعہ بصری کی۔ سنو، آج بھی حضرت رابعہ بصری کا نام زندہ ہے، آج بھی حضرت رابعہ بصری کا نام باقی۔ عشاء کی نماز کے بعد غسل کرتی تھی، غسل کرنے کے بعد خوبصورت سا لباس پہن کر، بن سنور کر اپنے شوہر کے پاس آتی، کہتی میرے سرتاج آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں پھر اجازت لیتی، اجازت لینے کے بعد مصلی پہ کھڑی ہو جاتی، نمازوں کے اوپر نمازیں، سجدوں کے اوپر سجدے، نماز میں اس طرح کھو جاتی تھی، رابعہ بصری کو بھول جاتی تھی، دنیا بھول جاتے تھے، اپنے بھول جاتے تھے، پر سجدوں کے اوپر سجدے، فجر تک مصلی کے اوپر کھڑی رہتی تھی۔
जवानों, रब को पाने की कोशिश करो, और जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा होगा। हजरत राबिया बसरी अभी जवान थी, आपके शोहर का इंतकाल हुआ। हजरत हसन बसरी जैसे मर्द कलंदर, दरवेश, मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के वली, वक़्त के इमाम चल कर आए, कहने लगे राबिया बसरी मुझसे शादी कर लो। खुद चल कर आए, खुद कहा राबिया बसरी मुझसे निकाह कर लो। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत, मुझसे निकाह कर। हिर्स की बुनियाद पर नहीं कहा था, बच्चे पैदा करने की बुनियाद पर नहीं कहा था, बच्चों का शौक नहीं था, हिर्स का शौक नहीं था, सिर्फ शादी का शौक नहीं था। इस सोच की बुनियाद पर आपने कहा था राबिया बसरी मुझसे शादी कर लो, कि हो सकता है अगर राबिया बसरी मेरी बीवी बन जाए तो मेरी बख्शिश के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एक नेक मुत्तकी परहेजगार अगर मेरी बीवी बन जाए मेरी बख्शिश के लिए तो बस इतना ही काफ़ी। जब हज़रत इमाम हसन बसरी चल कर आए, कहा हज़रत राबिया बसरी मुझसे शादी कर लो, तो राबिया बसरी ने कहा हज़रत मेरी 4 बातें हैं, मुझे इन बातों का जवाब दे दो, उसके बाद मैं शादी का फैसला करूं। कहा कौन सी बातें हैं? कहा पहली बात, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, किसी के आमाल नामे अल्लाह ताला दाएं हाथ में पकड़ेगा, किसी के बाएं हाथ में पकड़ेगा। मुझे ये बताओ मेरा आमाल नामा मुझे दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा या बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा? हसन बसरी कहने लगे राबिया बसरी ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है, ये मैं तो नहीं जानता। कहा हजरत फिर ये बताओ, जब पुल सिरात से गुजर रहे होंगे, कोई नीचे गिर जाएगा, कोई पार लंघ जाएगा, कोई पार चला जाएगा, ये बताओ मैं नीचे गिर जाऊंगी या पुल सिरात पार कर लूंगी? कहा ये भी मेरा अल्लाह ही जानता। अच्छा फिर ये बताओ मीज़ान अमल पर, तराजू पर किसी का पल्ला भारी होगा, किसी का पल्ला हल्का होगा, किसी की नेकियां ज़्यादा होंगी, किसी के गुनाह ज़्यादा होंगे, ये बताओ मेरी नेकियां ज़्यादा होंगी या मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे? कहा ये भी मेरा अल्लाह ही जानता है, मैं नहीं जानता। कहने लगी हजरत अगर ये सब कुछ मेरा अल्लाह जानता है तो फिर जाएं, मुझे उस वक़्त की तैयारी करने दें, मुझे इन 4 चीज़ों की तैयारी करने दें, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करने दें, मेरा वक़्त जाए ना करें। सारी ज़िंदगी गुजर गई सजदों पे सजदे करते, अल्लाह की दोस्ती में सारी ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह की यारी में सारी ज़िंदगी गुजार दी। राबिया बसरी का आखिरी वक़्त, आखिरी लम्हा, आपने अपनी खादिमा को कहा मैं तो दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, जैसे ही मेरी रूह जिस्म से निकले फौरन ही मेरा जनाजा पढ़ा के मेरी तदफीन कर देना। सुबह जाकर किसी को बताना कि राबिया बसरी आई थी और चली भी गई। ये कहते हुए हजरत राबिया बसरी की रूह परवाज करके तन से जुदा हो गए। ऐसे ही किया गया, आपके कहने पर अमल किया गया। कुछ दिन बाद खादिमा ने ख्वाब में देखा, क्या देखती है कि हजरत राबिया बसरी जन्नत में टहल रही। खादिमा कहने लगी फिर बताओ कब्र में तेरे साथ क्या बीती? कहा क्या बीतनी थी? मुनकर नकीर आए, उन्होंने कहा बताओ तेरा रब कौन है? मैं मुस्कुराने लगी, मैंने कहा देखो जी ये मुझसे पूछ रहे हैं कि तेरा रब कौन। मैंने कहा फरिश्तों मुझे एक बात बताओ, तुम पहला आसमान चीर कर, दूसरा आसमान चीर कर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, हवाओं को फाड़ कर, फैजाओं को फाड़ कर, धरती को फाड़ कर इतने दूर से आए हो, और इतने दूर से आने वालों को पता है कि हमारा रब कौन है। मैं जो 2 फुट नीचे आई हूँ मुझे पता नहीं है कि मेरा रब कौन है। ये था अल्लाह की दोस्ती का अजर। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, अगर दुनिया और आखिरत में सुकून चाहती हो तो नमाज से दोस्ती लगा लो। अगर दुनिया और आखिरत में चैन चाहती हो, करार चाहती हो, सुकून चाहती हो, खुदारा नमाज के साथ यारी लगा लो, नमाज के साथ इश्क कर लो। जिस शख्स के पास नमाज जैसा खजाना है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास नमाज नहीं है उसके पास चाहे दौलत भी हो कुछ भी नहीं, उसके पास पैसा भी हो कुछ भी नहीं, उसके पास अमीरी भी है कुछ भी नहीं।